હલો મિત્રો, વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ। આજની આ વિડીયો સિરીઝમાં આપણે ડેસિમલ નંબર સિસ્ટમનો અભ્યાસ કરવાનો છે। ગણિતના વિડીયોની સિરીઝની અંદર પહેલાં આપણે રોમન નંબર સિસ્ટમનો એક વિડીયો રિલીઝ કર્યો હતો મિત્રો। આ બીજો વિડીયો છે મારો ગણિતની સિરીઝની અંદર। બહુ જ સરળ મેથડથી ગણિતની સિરીઝમાં દશાંશ પદ્ધતિનો અભ્યાસ આજના વિડીયોમાં મિત્રો આપણે કરવાનો છે। पहला वीडियो में मैं अलग अलग नंबर सिस्टम की चर्चा करी थी, जेमांनी एक सिस्टम आपणे भणी चूक्या छीए मित्रों, जेनुं नाम छे रोमन नंबर सिस्टम। अने आजनो विडियो डेसिमल नंबर सिस्टम पर आधारित विडियो छे। दशांश संख्या पद्धति के जे संख्या पद्धतिनो आपणे रेग्युलर प्रयोग आपणा गणितनी अंदर करता होईए छीए। गणतरी माटे वपराती संख्याओ छे जेने दशांश संख्याओं अथवा डेसिमल नंबर्स तरीके ओळखवामां आवे छे। आ दशांश संख्याओनी अंदर मुख्यत्वे 0 થી 9 एम 10 आंकड़ाओनो समावेश थाय। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 અને 9 आम 10 आंकड़ाओनो उपयोग थतो होवाथी आ पद्धतिने दशांश संख्या पद्धति अथवा तो डेसिमल नंबर सिस्टम तरीके ओळखवामां आवे छे। आ जे संख्या पद्धति है एनी अंदर मित्रों 1, 10, 100, 1000, 10,000 ए प्रमाणे आंकड़ा लखवामां आवे छे। मित्रों आ जे 1 है ए 1 नी जे वेल्यू है ए 1 है, कारण के ए एकमना अंक तरीके लखायेलो छे। आ जे वेल्यू है एने बीजी रीते आम लखी शकाय 10 ना घातमां 1 गुण्या 10 नी 0 घात। कोईपण संख्यानी 0 घात एटले 1, तो आनी जे वेल्यू है ए 1 गुण्या 1 बराबर 1 आवशे मित्रों। 10 ने कई रीते लखवा जोईए, तो 10 में तमे मित्रों आ जे 0 है एने आपणे एकमनो अंक कहीए छीए, एकमनो अंक। अने आ जे 1 है एने आपणे दशकनो अंक कहीए छीए। तो अहींया 2 अंको छे, एमां आने आपणे 1 गुण्या 10 नी 1 ना घातना स्वरूपमां लखी शकाय। 100 जे छे एनी अंदर आ जे 100 नी अंदर जे 0 छे ए एकमनो अंक छे, आ 0 छे ए दशकनो अंक छे, अने आ जे अंक छे ए 100 नो अंक छे। 100 ने घातना स्वरूपमां 1 गुण्या 10 नी 2 घातना स्वरूपमां लखी शकाय मित्रों। ए ज रीते आपणे 1000 नी बात करिए तो 1000 ने कई रीते लखवू जोईए। तो 1000 में आ पहलो अंक एकमनो अंक है, बीजो अंक जे छे ए दशकनो अंक है, तीजो अंक है ए 100 नो अंक है, अने आ जे अंक है ए 1000 नो अंक है। ए प्रमाणे 1000 लखाय। आने जो 10 नी घातना स्वरूप में लखवू तो 10 नी 3 घात थाय। 10,000 ने ए ज रीते जो घातना स्वरूप में लखवू होय तो 10 नी 4 घात थाय मित्रों। 1 लाख ने ए प्रमाणे लखवू होय तो 1 गुण्या 10 नी 5 घात लखाय। आ रीते दशांश संख्या पद्धति में आपणे नंबर ने लखीए छीए मित्रों। आगळ बात करिए मित्रों केटलीक नवी बातों। जो मित्रों अहींया केटला आंकड़ा छे तो आ एकम, आ दशक, आ 100, 1000, 10,000, लाख ने 10 लाख। तो अहींया जेटला मींडा छे ने घात प्रमाणे लखी शकाय। 3 ने 3 6, तो 1 गुण्या 10 नी 6 घातना स्वरूपमां लखवामां आवे छे। एकम, दशक, 100, 1000, 10,000, लाख ने 10 लाख ने 10 लाख ने 10 नी 6 ना घातना स्वरूपमां लखवामां आवे। करोड़ ने 1 गुण्या 10 नी 7 घातना स्वरूपमां लखवामां आवे। अने 10 करोड़ ने 1 गुण्या 10 नी 8 घातना स्वरूप में लखी शकाय मित्रों। जो कोईपण नंबर सिस्टम ने 2 रीते लखाय छे, एक इंडियन नंबर सिस्टम अने बीजी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम की आपणे बात करिए तो एमां एक नियम है मित्रों। मानी लो कि 1 लाखनो एक आंकड़ो लखेलो है अहींया, एकम, दशक, 100, 1000, 10,000, लाख અને 10 લાખ માની લો। तो इंडियन नंबर सिस्टम में एवं है कि पहला डाबीथी आपणे जईए आ बाजू तो पहला 3 आंकड़ा पछी अल्पविराम मूकवो पड़े छे, सेपरेटर मूकीए छीए
કોમા સેપરેટર. પછી દર 2 આંકડાએ આપણે કોમા સેપરેટરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો ઇન્ડિયન નંબર સિસ્ટમમાં પહેલાં 3 ડિજિટ પછી કોમા સેપરેટર છે અને પછી હર 2 ડિજિટ પછી કોમા સેપરેટરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. માની લો કે 1000ની વાત કરીએ તો મિત્રો જુઓ 1000માં 3 આંકડા પછી અહીંયા કોમા સેપરેટર છે. લાખની વાત કરીએ તો પહેલાં 3 આંકડા પછી અહીંયા કોમા સેપરેટર છે અને પછી 2 આંકડા પછી કોમા સેપરેટર છે. કરોડની વાત કરીએ આપણે તો પહેલાં 3 આંકડા પછી 2 આંકડા પછી અને ફરીથી 2 આંકડા પછી કોમા સેપરેટર છે. 10⁹ એટલે આપણે એને અરબ કહીએ છીએ. તો અરબ જો લખવામાં આવે તો પણ એમાં પણ પહેલાં 3 આંકડા પછી કોમા સેપરેટર છે, પછી હર 2 ડિજિટ ઉપર કોમા સેપરેટર હોય છે. જ્યારે ઇન્ટરનેશનલ મેથડમાં હર 3 ડિજિટ પછી જ કોમા સેપરેટર આવે છે. 3 ડિજિટ પછી કોમા સેપરેટરનો ઉપયોગ ઇન્ટરનેશનલ મેથડમાં થાય છે. મિત્રો જોઈએ બીજી સ્લાઇડમાં થોડો વધારે ખ્યાલ આવશે. જો મિત્રો આ સ્લાઇડની અંદર મેં ઇન્ટરનેશનલ નંબર સિસ્ટમને કેવી રીતે કોમા સેપરેટરથી અલગ કરવામાં આવે છે તેની વાત કરી છે. તો જો અહીંયા 1000માં આપણે 3 ડિજિટ પછી કોમા સેપરેટર મૂક્યા છે. પછી આપણે વાત કરીએ અહીંયા 10⁶ એટલે આ આપણા નંબર સિસ્ટમમાં 10 લાખ છે. 10 લાખને ઇન્ટરનેશનલ નંબર સિસ્ટમમાં મિલિયન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો અહીંયા જુઓ પહેલાં 3 આંકડા પછી ફરી પણ 3 આંકડા પછી કોમા સેપરેટર. અહીંયા એકદમ ઇઝી છે કે દર વખતે ડાબી બાજુથી 3 આંકડા પછી કોમન સેપરેટર મૂકવામાં આવે છે. જો મિત્રો આપણી જો નંબર સિસ્ટમની વાત કરીએ ઇન્ડિયન નંબર સિસ્ટમની તો આ એકમ, દશક, 100, 1000, 10,000, લાખ, 10 લાખ, કરોડ, 10 કરોડ અને 100 કરોડની વાત છે. તો જે 100 કરોડ એટલે 1 બિલિયન થાય, કારણ કે અહીંયા જે ઇન્ટરનેશનલ નંબર સિસ્ટમ છે એમાં મિલિયન, બિલિયન, ટ્રિલિયન, ક્વોડ્રિલિયન અને જીલિયનનો ઉપયોગ થાય છે. MBTQZ મિલિયન, બિલિયન, ટ્રિલિયન, ક્વોડ્રિલિયન અને જીલિયન. તમને એમ પૂછે કે કેટલા કરોડ બરાબર 1 મિલિયન, 1 બિલિયન, તો 100 કરોડ બરાબર 1 બિલિયન થાય છે. મિત્રો અહીંયા 10⁻12 જો અહીંયા 3 ઘાત વધે છે. જોયું મિત્રો તમે કે ભાઈ 10⁻3 એટલે 1000, 10⁻6 એટલે મિલિયન, 10⁻9 એટલે બિલિયન, 10⁻12 એટલે ટ્રિલિયન, 10⁻15 એટલે ક્વોડ્રિલિયન, 10⁻18 ક્વોડ્રિલિયન પછી આપણે કોની વાત કરી? ઝિલિયન. તો 3 ઘાત વધે છે કારણ કે 3 મિનિટા પછી અહીંયા કોમા સેપરેટરનો ઉપયોગ થાય છે. તો આ પ્રમાણે ઇન્ટરનેશનલ નંબર સિસ્ટમનો આપણે ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. આ કોઠામાં પણ બહુ સારી રીતે સમજાવેલું છે મિત્રો કે 1 એટલે 1 ડિજિટ હોય તો આપણે એને યુનિટ કહીએ છીએ, 2 ડિજિટ હોય તો એને 10 કહીએ છીએ, 3 ડિજિટ હોય તો એને 100 કહીએ છીએ, 4 ડિજિટ હોય તો અહીંયા 1000 કહીએ છીએ, 5 ડિજિટ માટે 10,000, 1000ને K તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. 1K એટલે 1000, 2K એટલે 2000, 3K એટલે 3000. યુટ્યુબ અને ફેસબુકના જમાનામાં આ સમજાવવાની જરૂર નથી મિત્રો, તમને ખબર જ છે. હા, આના ઉપરથી કોઈ પણ સંખ્યાની સ્થાન કિંમત નક્કી થાય છે. આટલું સમજ્યા પછી મિત્રો કોઈ પણ જે નંબર આપેલો હોય છે એ નંબરની સ્થાન કિંમત નક્કી કરવામાં આવે છે. માની લો કે મારી જોડે એક સંખ્યા છે 234. તો એ 234 એટલે કે 234 કેમ છે? તો મિત્રો આ 4 જે છે એ એકમનો અંક છે, 3 જે છે એ દશકનો અંક છે અને 2 જે છે એ 100નો અંક છે. તો એનો મતલબ એમ થાય કે આ જે 4 છે ને એ એકમનો અંક છે એટલે 1 વડે ગુણાશે. 3 જે છે એ દશકનો અંક છે માટે 3 10 વડે ગુણાશે મિત્રો. અને 2 જે છે એ 100નો અંક છે માટે 100 વડે ગુણાશે. અહીંયા 4 એકા 4, ટૂંકમાં 4ની જે સ્થાન કિંમત છે એ અહીંયા 4 છે. અહીંયા 3ની જે વેલ્યુ છે એ 30 થઈ જાય છે કારણ કે એ 10 જોડે ગુણાય છે.
અહીંયા જે 2 છે એની જે સ્થાન કિંમત છે એ 100 જોડે ગુણાવીને 200 થઈ જાય છે, અને એ રીતે જ આ 230 અને 4 ત્રણેયનો સરવાળો કરતાં 234 બને છે. ટૂંકમાં 234માં 4ની જે સ્થાન કિંમત છે એ 4 છે, 3ની સ્થાન કિંમત 30 છે અને 2ની સ્થાન કિંમત 200 છે. અને આ જ રીતે દશાંશ નંબર સિસ્ટમની અંદર 234 લખાય. માની લો કે આપણે બીજો આંકડો લઈએ 5332. એમાં તમને એમ પૂછે કે આ 2ની સ્થાન કિંમત કેટલી, તો 2 એકમનો અંક છે માટે એને 1 વડે ગુણીશું. આ 3 દશકનો અંક છે એના માટે એને 10 વડે ગુણીશું. આ બીજો જે 3 છે એ 100નો અંક છે માટે એને 100 વડે ગુણીશું. અને 5 જે છે એ 1000નો અંક છે માટે એને 1000 વડે ગુણવામાં આવશે. અહીંયા 2 એકા 2 થશે, 3 દાન 30 થશે, 300 300 થશે મિત્રો, અને 5000 5000 થશે. અને આ બધાનો સરવાળો કરતાં 5332 થાય. તો આ રીતે કોઈ પણ જે નંબર છે એની આપણે સ્થાન કિંમત શોધી શકીએ છીએ મિત્રો. હવે એક બીજી કિંમતની વાત કરીએ મિત્રો, જેને આપણે સ્થૂળ કિંમત કહીએ છીએ, ફેસ વેલ્યુ. ફેસ વેલ્યુની અંદર મિત્રો આ રીતે ગણવાનું રહે છે. માની લો કે 432 છે, એની અંદર 2ની જે સ્થૂળ કિંમત છે ને એ 2 જ રહેશે, 3ની સ્થૂળ કિંમત 3 જ છે અને 4ની સ્થૂળ કિંમત 4 છે. મતલબ જે ડિજિટની જે વેલ્યુ છે એ એમની એમ રહે છે. તો આવી કિંમતોને સ્થૂળ કિંમત કહીએ છીએ. માની લો કે 5432 છે, તો આની જે સ્થૂળ કિંમત છે 2 છે, 3ની સ્થૂળ કિંમત 3 જ રહેશે, 4ની સ્થૂળ કિંમત 4 જ રહેશે અને 5ની સ્થૂળ કિંમત 5 જ રહેશે. તો મિત્રો આ સ્થૂળ કિંમત અને સ્થાન કિંમતનો તફાવત છે. હવે કેટલીક સંખ્યાઓની ચર્ચા કરીએ મિત્રો. તો જે દશાંશ નંબર સિસ્ટમ છે એની અંદર અલગ અલગ સંખ્યાઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જેમાં જે સંખ્યાઓને દ્વારા મતલબ જે સંખ્યાઓનું ગણતરી ગણવામાં ઉપયોગ થાય છે. માની લો કે તમારા હાથમાં 5 આંગળી છે, તો આ 5 આંગળીને તમે ગણો છો કઈ રીતે? 1 2 3 4 અને 5. આપણે ક્યારેય એવી રીતે નથી ગણતા કે 0 1 2 3 અને 4. અહીંયા 0નો સમાવેશ જ નથી. તો જે સંખ્યા વડે ગણતરી કરવામાં આવે છે એવી સંખ્યાઓને પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ કહે છે. પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની શરૂઆત 1થી થાય. તમને એમ પૂછવામાં આવે કે સૌથી નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા કઈ છે, તો 1 થાય. 1થી અનંત સુધીની સંખ્યાઓને પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ કહે છે. પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના ગણને, સમૂહને અંગ્રેજી અક્ષર n દ્વારા રજૂ કરવામાં આવે છે. મિત્રો આકૃતિમાં તમે જુઓ તો મેં એક સંખ્યા રેખા લીધી છે. હા, આપણે સ્કૂલમાં જે રેખા દોરતા હતા એને આપણે સંખ્યા રેખા કહીએ છીએ. આ સંખ્યા રેખા ઉપર આ જે ભાગ જે ડાર્ક કરીને બતાવેલો છે, આટલો ભાગ, એની અંદર નેચરલ નંબર એટલે કે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો આપણે ઉપયોગ કર્યો છે. આ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓને આલ્ફાબેટ n દ્વારા દર્શાવવામાં આવે છે. પ્રાકૃતિક સંખ્યા ગણને n કહે છે. માની લો અહીંયા દર્શાવેલું જ છે માત્ર. ગણતરી કરવા માટે વપરાતી સંખ્યાઓને પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ કહે છે. n ગણ દ્વારા દર્શાવી શકાય. n બરાબર 1 2 3 4 5 થી અનંત સુધી. ટૂંકમાં પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓમાં સૌથી નાની સંખ્યા 1 છે. એના વિશેના કેટલાક તથ્યો અહીંયા લખેલા છે મિત્રો, કે ગણતરીમાં ઉપયોગમાં લેવાતી સંખ્યાઓને પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ કહે છે. પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ n દ્વારા દર્શાવવામાં આવે છે. પ્રાકૃતિક સંખ્યા ગણ n આ રીતે લખાય અને 1 જે છે એ સૌથી નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે. પૂર્ણ સંખ્યાઓની વાત કરીએ મિત્રો, જ્યારે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની અંદર 0નો ઉમેરો કરી દેવામાં આવે ત્યારે એ પૂર્ણ સંખ્યા બને છે. દાખલા તરીકે n આપણે એક ગણ તરીકે દર્શાવતા હતા પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓને. એ n + 0 એટલે w ગણ w વડે દર્શાવવામાં આવે. અહીંયા 0 ઉમેરવામાં આવે. મિત્રો આ આકૃતિમાં તમે જુઓ, પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ આપણે 1થી ચાલુ કરી હતી, પરંતુ આ જે સંખ્યાઓ છે હોલ નંબર, પૂર્ણ સંખ્યા, એ આપણે 0થી ચાલુ કરેલી છે.
ડબલ્યુ દ્વારા દર્શાવવામાં આવે અને પ્રાકૃતિક જે પૂર્ણ સંખ્યા છે એ પૂર્ણ સંખ્યાને આ રીતે ગણ દ્વારા દર્શાવવામાં આવે. ટૂંકમાં પ્રાકૃતિક સંખ્યા ગણ એન છે, જ્યારે પૂર્ણ સંખ્યા ગણ જે છે એ ડબલ્યુ દ્વારા દર્શાવાય. ટૂંકમાં એન કરતાં જે ડબલ્યુ ગણ છે એ મોટો છે એમ કહી શકાય. જ્યારે શૂન્યને પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના સમૂહમાં એડ કરવામાં આવે ત્યારે પૂર્ણ સંખ્યા બને છે. પૂર્ણ સંખ્યા ડબલ્યુ દ્વારા સૂચવવામાં આવે છે. બધી જ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ પણ પૂર્ણ સંખ્યાઓ છે એમ કહી શકાય, પણ બધી જ પૂર્ણ સંખ્યા પ્રાકૃતિક સંખ્યા નથી. આપણે એમ કહી શકીએ કે એન જે છે એ બધી જ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ ડબલ્યુ છે. ટૂંકમાં એન જે છે એ ડબલ્યુમાં આવેલો છે, પણ ડબલ્યુ જે ગણ છે એ એનમાં નથી એમ કહી શકાય. એન બિલોંગ્સ ટુ ડબલ્યુ, બટ ડબલ્યુ ડઝન્ટ બિલોંગ્સ ટુ એન. શૂન્ય એ તમામ પૂર્ણ સંખ્યાઓમાં પહેલી અને નાની સંખ્યા છે. શૂન્ય સાથેની તમામ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓને પૂર્ણ સંખ્યા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બધી જ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ પૂર્ણ સંખ્યાઓ પણ છે, પરંતુ પૂર્ણ સંખ્યાઓ એ બધી જ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ નથી. 0 પૂર્ણ સંખ્યા છે, પરંતુ 0 પ્રાકૃતિક સંખ્યા નથી. પૂર્ણાંક સંખ્યાની વાત કરીએ, ઇન્ટીજર્સ, જેને ઝેડ દ્વારા દર્શાવવામાં આવે. પૂર્ણાંક સંખ્યાઓની અંદર મિત્રો આ બધી જ સંખ્યાઓનો સમાવેશ થાય. 0નો પણ સમાવેશ થાય, 1, 2, 3 થી અનંત સંખ્યાઓનો સમાવેશ થાય, -1, -2, -3 થી અનંત સંખ્યાઓનો પણ સમાવેશ થાય. એટલે કે ધન પૂર્ણાંક એટલે કે પોઝિટિવ સંખ્યાઓ, ઋણ પૂર્ણાંક એટલે કે નેગેટિવ સંખ્યાઓ. આ બધા જે છે એ ધન પૂર્ણાંક છે જમણી બાજુ. આ જે માઇનસ સંખ્યાઓ છે એ ઋણ પૂર્ણાંક છે, અને 0, આ ત્રણેય સંખ્યાઓ ભેગા થઈ અને પૂર્ણાંક સંખ્યા બને છે. મોટામાં મોટો ઋણ પૂર્ણાંક માઇનસ છે. સૌથી મોટી નેગેટિવ સંખ્યા કઈ છે? -1. અને પૂર્ણાંક સંખ્યાને એટલે કે ઇન્ટીજર્સને ઝેડ દ્વારા દર્શાવી શકાય. આટલી બાબતોને સમજ્યા પછી મિત્રો એમ કહી શકાય કે એનથી મોટું ગણ ડબલ્યુ છે અને ડબલ્યુથી મોટું ગણ ઝેડ છે. બીજી રીતે લખવું હોય તો એમ લખી શકાય, બધી જ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ પૂર્ણ સંખ્યાઓ છે અને બધી જ પૂર્ણ સંખ્યાઓ એ ઇન્ટીજર્સ એટલે કે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ છે. ધન પૂર્ણાંક, ઋણ પૂર્ણાંક વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. ઝેડ અક્ષર દ્વારા સૂચવવામાં આવે. હવે મિશ્ર સંખ્યાની વાત કરીએ તો મિશ્ર સંખ્યા કોને કહેવાય છે? તો મિત્રો મિશ્ર સંખ્યા એટલે પૂર્ણાંક સંખ્યા પ્લસ અપૂર્ણાંક સંખ્યા. મિત્રો પૂર્ણાંક સંખ્યા કોને કહે છે? તો આપણે પહેલાં સમજીએ. પૂર્ણાંક સંખ્યા એટલે 3, 4, 0, -3, -4 આ બધી પૂર્ણાંક સંખ્યા છે. પરંતુ અપૂર્ણાંક સંખ્યા એટલે બે પૂર્ણાંક વચ્ચેની સંખ્યા. દાખલા તરીકે મારી જોડે આ પ્રકારની એક સંખ્યા રેખા છે. અહીંયા 0 છે, અહીંયા 1 છે, અહીંયા 2 છે. તો 0 અને 1 બે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ છે, પરંતુ એની વચ્ચે કોઈ એક સંખ્યા વિચારું તો 1/2 થાય કે ના થાય મિત્રો? આ જે 1/2 છે એને આપણે અપૂર્ણાંક સંખ્યા કહીએ છીએ. કેવી સંખ્યા? અપૂર્ણાંક સંખ્યા. તો પૂર્ણાંક અને અપૂર્ણાંક જ્યારે ભેગા થાય ત્યારે મિશ્ર સંખ્યા બને છે. કઈ રીતે? તો 3 પૂર્ણાંક 1/2 આ સંખ્યાને મિશ્ર સંખ્યા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. મિશ્ર સંખ્યા છે. સમય સંખ્યા, રેશનલ નંબર્સ. મિત્રો અહીંયા મિશ્ર સંખ્યાનો મતલબ એમ છે
કે રેશનલ નંબરને ક્યુ ગણ દ્વારા દર્શાવવામાં આવે. ક્યુનો મતલબ છે પી બાય ક્યુ. અહીંયા પી બાય આર કે ગમે તે ફોર્મેટમાં લો અથવા પી બાય ક્યુના ફોર્મેટમાં લઈએ, જેમાં ક્યુ એ ક્યારેય 0 ન હોવો જોઈએ. મતલબ અહીંયા જે છેદ છે 1/2 હોય તો આને આપણે અંશ કહીએ છીએ મિત્રો, આને છેદ કહીએ છીએ. છેદ ક્યારેય 0 ન હોવો જોઈએ, 0 ન હોવો જોઈએ. ત્યારે એવી સંખ્યાઓને આપણે સમય સંખ્યાઓ કહે છે. સમય સંખ્યાઓને અંગ્રેજીમાં રેશનલ નંબર કહીએ છીએ અને રેશનલ નંબરને અંગ્રેજી અક્ષર ક્યુ દ્વારા દર્શાવવામાં આવે છે. જો મિત્રો આ રીતે દર્શાવવામાં આવે છે. અસમય સંખ્યાની વાત કરીએ મિત્રો. અસમય સંખ્યામાં એવી સંખ્યાઓ છે કે જેનું વાસ્તવિક મૂલ્ય શક્ય નથી. માની લો કે આપણે એક વેલ્યુ લઈએ પાય, તો પાયનું આપણે આશરે મૂલ્ય લઈએ છીએ 22/7 અથવા 3.14. તો પાયનું આ ફિક્સ વેલ્યુ નથી, આશરે વેલ્યુ છે. તો જે સંખ્યાઓની કોઈ પર્ટિક્યુલર વેલ્યુ ન હોય, ચોક્કસ આશરે વેલ્યુ હોય, એને અસમય સંખ્યાઓ કહીએ છીએ. દાખલા તરીકે મિત્રો વર્ગમૂળમાં 2, તો એનું વેલ્યુ આપણે 1.41 લઈએ છીએ. તો 1.41 તો એની આશરે વેલ્યુ છે. વર્ગમૂળમાં 3, તો એની વેલ્યુ ગણિતની અંદર આપણે 1.71 લઈએ છીએ મિત્રો. તો એના પછી અહીંયા વેલ્યુ આવવાની અટકતી નથી, તો એ ચોક્કસ વેલ્યુ નથી. તો જેની ચોક્કસ વેલ્યુઓ શક્ય નથી એવી સંખ્યાઓને અસમય સંખ્યાઓ કહે છે. અસમય સંખ્યાઓને અંગ્રેજી અક્ષર ગણ પી દ્વારા દર્શાવવામાં આવે છે. તો આટલી બાબત ઉપરથી મિત્રો આપણે આટલું સમજ્યા કે સૌથી પહેલાં નેચરલ એટલે કે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની વાત કરી તો એનો ગણ હતો એન. એનથી મોટી આપણે વાત કરી પૂર્ણ સંખ્યાઓની તો એનથી મોટો ગણ હતો ડબલ્યુ. ડબલ્યુથી મોટી વાત કરી આપણે સમય સંખ્યાઓની તો એનો ગણ હતો ક્યુ. અને એનાથી મોટો ગણ આવ્યો અહીંયા અસમય સંખ્યાઓ પી. હવે સમય સંખ્યા અને અસમય સંખ્યા બંનેને આપણે ભેગી કરી લઈએ, પી પ્લસ ક્યુ, આ બંને ગણને, તો આ બંને ભેગા થઈ અને એક ગણ બને છે આર. તો મિત્રો આરની અંદર દરેક સંખ્યાઓ આવે છે જેને આપણે વાસ્તવિક સંખ્યા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ ઉપરથી એમ કહી શકાય કે એનથી મોટો ગણ જે છે એ ડબલ્યુ છે. ડબલ્યુથી મોટો જે ગણ આપણે જોયો મિત્રો એ આપણે પૂર્ણાંક સંખ્યાનો ઝેડનો જોયો. ઝેડથી મોટો ગણ આપણે પી જોયો. પીથી મોટો ગણ જે જોયો એ ક્યુ જોયો અને સૌથી મોટો ગણ આર થયો. એન એટલે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ, ડબલ્યુ એટલે પૂર્ણ સંખ્યા, ઝેડ એટલે પૂર્ણાંક સંખ્યા જેમાં ધન પૂર્ણાંક, ઋણ પૂર્ણાંક અને 0નો સમાવેશ થાય, પી એટલે સમય સંખ્યા, ક્યુ એટલે અસમય સંખ્યા અને આર એટલે વાસ્તવિક સંખ્યા. તો સૌથી નાનો ગણ એન છે, સૌથી મોટો ગણ સંખ્યા ગણ આર છે મિત્રો. એકી સંખ્યાની વાત કરીએ તો જે સંખ્યાઓને 2 વડે ના ભાગી શકાય એવી બધી જ સંખ્યાઓને એકી સંખ્યાઓ કહે છે. એકી સંખ્યાઓને અંગ્રેજીમાં ઓડ નંબર્સ કહે છે. માટે એકી સંખ્યાઓને અંગ્રેજી અક્ષર ઓ દ્વારા દર્શાવવામાં આવે છે. એકી સંખ્યાઓ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 એમ અનંત સુધી લઈ શકાય. આ એકી સંખ્યાઓ છે. બેકી સંખ્યાઓની મિત્રો વાત કરીએ તો જે સંખ્યાઓને 2 વડે ભાગી શકાય તેને બેકી સંખ્યાઓ કહે છે. અને આ બેકી સંખ્યાઓને અંગ્રેજીમાં ઇવન નંબર્સ કહીએ છીએ. ઇવન નંબર્સ હોવાના કારણે બેકી સંખ્યાઓને અંગ્રેજી અક્ષર ઈ દ્વારા દર્શાવી શકાય. ઈની અંદર આપણે માની લો કે સંખ્યા લેવી હોય તો 2, 4, 6, 8 એવી સંખ્યાઓ અનંત સુધી લઈ શકાય. આવી સંખ્યાઓને બેકી સંખ્યાઓ કહે છે. ટૂંકમાં આજના લેક્ચરમાં આપણે આટલી સંખ્યાઓ ભણ્યા છીએ. પ્રાકૃતિક સંખ્યા ગણ એન ભણ્યો આપણે, એના પછી આપણે પૂર્ણ સંખ્યા ગણ ડબલ્યુ ભણ્યો મિત્રો, એના પછી આપણે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ ભણ્યા, પૂર્ણાંક સંખ્યા ગણ ઝેડ, એના પછી સમય સંખ્યા ભણ્યા જેને આપણે પી વડે દર્શાવી. અસમય સંખ્યાઓને આપણે
મિત્રો ક્યુ વડે દર્શાવી. વાસ્તવિક સંખ્યાઓ જે છે એ વાસ્તવિક સંખ્યાને આપણે આર વડે દર્શાવી. તો આટલા ગણ આજના લેક્ચરમાં ભણ્યા. એ સિવાય ઓડ નંબર્સ માટે ઓગણ ભણ્યા અને ઇવન નંબર માટે એટલે કે બેકી સંખ્યાઓ માટે એકી સંખ્યાઓ અને બેકી સંખ્યાઓ, એકી સંખ્યા અને બેકી સંખ્યાઓની માહિતી આજના લેક્ચરમાં મેળવી છે મિત્રો. તો સંખ્યા પરિચયનું આ લેક્ચરમાં હું આ લેક્ચરને સંપૂર્ણ ન્યાય આપી શક્યો છું એવું મને લાગે છે મિત્રો. જો મારું લેક્ચર ગમ્યું હોય તો એને લાઈક અને શેર કરો અને મેક્સિમમ સ્ટુડન્ટ સુધી પહોંચે એવો પ્રયત્ન કરો. બાય બાય, ટેક કેર.